فله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. توکل اسلامی کتب ہاؤس شاہ ولی اللہ روڈ مومن سوسائٹی سدا کراچی. ہمارے یہاں سید علماء کرام کی تقاریر اور معنی القرآن آیات کی کتب دستیاب ہیں. قرآن کریم کی یہ آیات اس وقت تلاوت کی گئی سورہ بقرہ دوسرے پارے کی چند آیات ہیں. حق سبحانہ و تعالیٰ و تقدس نے مالک کائنات نے خالق زمین و آسمان نے رازق دو جہان نے اس جماعت کا ذکر خیر فرمایا جن کو صحابہ کرام کہتے ہیں. قرآن کریم میں ان دیوانوں، ان پروانوں، ان جانکاروں کا جا بجا ذکر ہے. اس قدر خوش نصیب تھے وہ لوگ جن کو دنیا ہی میں رب تعالیٰ نے فرما دیا تم مجھ سے راضی ہو جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا. کتنے مقدروں والے زمان تھے وہ جن کو موت سے پہلے جنت کے ٹکٹ ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے. جن کو سرکار کا دیدار ملا، سرکار کی رفاقت ملی، معیت ملی، صحبت ملی، شاگردی ملی، جن کو حضور کے مرید ہونے کا شرف حاصل ہوا. اب آپ لوگ بڑے حیران ہوں گے یہ سارے جملے سن کر
اور دل میں ایک بات آ رہی ہوگی، اے کاش ہم بھی اس وقت ہوتے۔ یہ تو مانتے ہیں نا سب کا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ہم لوگ ہوتے تو ہم بھی صحابی بنتے، ہم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے، زیارت کرتے، کلام خدا زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے، ہمارے نکاح حضور پڑھاتے، ہمارے جنازے حضور پڑھاتے، ہمارے بچوں کے نام کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم خود رکھتے، ان کے حلق میں حضور اپنے لعاب دھوتی کے طور پہ ڈالتے۔ دل تو تمہارا بھی کرتا ہے، میرا بھی کرتا ہے۔ اب ایک اور حدیث پاک سنو، سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم انصاف فرمایا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس گھڑی میں جس آدمی کو جس ساتھ میں اللہ پاک نے پیدا فرمایا، جس گھڑی میں اس کی موت آئی، ساری دنیا کی عمر میں اس کے لیے اس گھڑی سے زیادہ مناسب کوئی وقت نہ تھا۔ سمجھے؟ جس گھڑی میں جس دن میں اللہ پاک نے کسی کو پیدا فرمایا، ساری دنیا کی عمر میں پوری دنیا کی زندگی میں اس آدمی کے لیے اس سے اچھی گھڑی ساتھ کوئی نہ تھی۔ اب صحابہ کرام اتنے بڑے بن گئے، اللہ پاک نے ان کو عظمت عطا فرمائی، مرتبے عطا فرمائے، شان عطا فرمائی، اکرام عطا فرمایا، مگر آپ کو معلوم ہے آج ہم اتنے بڑے بڑے ظلم کرنے کے بعد بھی کافر نہیں بنتے، اور نبی کے اشارے کا انکار کرنے سے کافر بن جاتا ہے آدمی۔ وہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند تھے، ان کو اتنا بڑا جگرا دیا، گردہ دیا، دل دیا، بہادری دی، انصاف دیا، قربانی دی کہ جو ہوتا رہے، انہوں نے امام الانبیاء کے ساتھ بے وفائی نہ کی۔ آج تم لوگ بوڑھی ماں کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے، بوڑھے باپ کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے، استاد کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے، اپنے پیر و مرشد کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے، سفید داڑھی والے کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے، تم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا وفا کرتے؟ انہوں نے ایسے مشکل ترین موڑ سے بھی سرکار کا دامن نہ چھوڑا، ذرہ برابر ان کی محبت میں فرق نہ آیا۔ مالک کائنات کی قسم ہے، کئی دن صحابہ کرام کو درختوں کے پتے بھی نہ ملے، اندازہ لگا ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد حضرت جرہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا، کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا، میدان میں آ کے للکارا، آؤ مسلمانوں میں سے میرے مقابلے کے لیے آؤ۔ ابو عبیدہ ان کا جو بیٹا ہے مسلمان ہو چکا تھا، اس نے تلوار اٹھائی، باقی ساتھیوں نے کہا کہ بھائی تیرا باپ ہے، تو رہنے دے، ہم چھوڑے، ہم چلے جائیں گے، ہم مقابلہ کر لیں گے، ہم کوئی کم ہے، ہم کوئی چھوڑے۔ مگر ابو عبیدہ نے کہا قربان جاؤں، کیا شان تھی حضرت صحابہ کرام کی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ابو عبیدہ کہنے لگے مزہ تو جب ہی آئے گا کفر اسلام کا مقابلہ ہو، باپ بیٹی کی تلواریں ٹکرا رہی ہو، مقابلہ کفر اور اسلام کا ہو، تلواریں باپ بیٹی کی ٹکرائے، جبھی تو مزہ آئے گا۔ رشتے دار کو رشتے دار ٹکرائے، گھر والے کو گھر والا ٹکرائے، تاکہ پتہ چلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی کیا قیمت ہے۔ جب ابو عبیدہ جرہ کے مقابلے میں تلوار لے کر میدان میں آئے تو جرہ نے آواز دی، ابو عبیدہ تو میرا بیٹا ہے، میری تلوار سے مارا جائے گا، چلا جا۔
اب उबादा कहने लगे मैं हरगिज नहीं जाऊंगा, बिल्कुल तू मेरा बाप है, मैं तेरा बेटा हूँ। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ गई, वापस भी हो गई, निगाह नबूवत ने जब मुझे रंग दिया, अब दुनिया में मेरा कोई बाप नहीं, न किसी का बेटा नहीं। जो काली कमली वाले का वफादार है वो मेरा है, जो हुजूर का वफादार नहीं वो मेरा रिश्तेदार नहीं। अंदाजा लगाओ आज ये ईमान कहां से पैदा हो। मुकाबला हुआ है, तलवारें टकराई, हजारों मुसलमानों ने देखा बाप बेटी की तलवारें टकराई। और एक मौके पर जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके बेटे ने बैठकर खाना खाया, तो बेटे ने कहा अब्बा फलां जंग में, बेटा ईमान बाद में लाया, कहने लगा अब्बा फलां जंग में मेरी तलवार की जद में आप आ गए थे, मैंने बाप समझ के छोड़ दिया। अबू बकर सिद्दीक ने खाना छोड़ दिया, लुकमा फूंक दिया और खड़े होकर फरमाने लगे मालिक के कायनात की कसम है, अगर तू मेरी तलवार के नीचे आता मैं तेरे टुकड़े कर देता, इसलिए कि जो मोहम्मद का वफादार नहीं वो मेरा रिश्तेदार नहीं। तो हजरात को अजमत तो मिली, मर्तबा तो मिला, शान तो मिली, पर इनको उसकी बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी। आज कौन है उस कीमत को चुकाने वाला, कौन है उस अजमत को बरकरार रखने वाला? अरे इसीलिए हुक्म है कि मरते वक्त मुंह से न कहो कि कलमा पढ़, अगर यूं कह दिया मैं नहीं पढ़ता काफिर होकर मरेगा। मरने वाले के करीब हुक्म है कि बैठ के खुद कलमा पढ़ना शुरू कर दो। अब बताओ अगर माँ बहनें कलमा पढ़ेंगी तो रोएगा कौन, और मरते वक्त नहीं रोए तो शरीकों के मेले कौन भर लेगा। यानी हम लोगों का आखिरी वक्त चेक करें आप कि हम लोगों का आखिरी वक्त किस हाल में आ रहा है। हुक्म है माँ भी, बेटा भी, रिश्तेदार भी, सारे नजा की हालत को देखकर कलमा पढ़ना शुरू करो ताकि साथ वो भी पढ़े। और अगर तुमने कहा कलमा पढ़े और वो दुखों में, मुसीबतों में, सकरात में, जाकनी में, अजाम में अगर लोग कहा वैसा मैं नहीं पढ़ता तो क्या करो के मरेगा। हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की जमात वो जमात है कि जिसने अपने कलमे की, अपने ईमान की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की कीमत चुकाई। बगैर कोई जर्रा बराबर इधर से इधर हुआ। अब मैं इस बात आपको समझाने लगा हूं। एक बात मैं आपको समझाने लगा हूं, ठीक है गर्मी हो गई है मगर ये वक्त भी फिर तो नहीं आएगा, शायद आएंगे जुमा हमने से किसको आएगा ये पढ़ने की बात जानती है। तवज्जो करें, बात समझे, इंशाअल्लाह कब्र में असर में काम आएगी, दुआएं दोगे। हमारा दिन हर नेकी के बारे में ये कहता है कि कोई बात नहीं, अगर ये नहीं करूंगा तो क्या हर्ज है, पहले मैं फला काम करता ही आया हूं। मिसाल के तौर पर एक आदमी फजर की नमाज के बारे में ये सोचता है कि ईशा की भी पढ़ी थी, मगरिब की पढ़ी थी, अब फजर की नहीं पढ़ूंगा तो क्या हर्ज हो जाएगा। पिछला जुमा पढ़ा था, अगर ये जुमा नहीं पढ़ूंगा तो क्या हर्ज हो जाएगा। कुरान करीम ने इस बात का जवाब दिया है कि तुम किसी नेकी के बारे में ये सोच नहीं सकते कि मैं ये करता आया हूं और ये नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा। चुनांचे उसकी मिसाल कुरान करीम ने बयान की, एक जंग और एक जिहाद और एक कुफर इस्लाम के मुकाबले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को फरमाया कि चलो सारे तैयार हो जाओ, और सब तैयार हो गए। 3 सहाबी मदीने के, मुनाफिक नहीं, मुशरिक नहीं, काफिर नहीं, पक्के थक्के मुसलमान, मगर ये सोचते सोचते अब निकलता हूं, अब चलता हूं, अब जा मिलूंगा, अब शरीक हो जाएंगे। 3 बिल्कुल सच्चे पक्के हक्के मुसलमान रह गए।
اور وہاں جا کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ گئے جنگ ہوئی بھی نہیں. یہ بھی یاد رکھنا جنگ ہوئی بھی نہیں, کافر بھاگ گئے. مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو چیک فرمایا کون کون آئے ہیں, کیونکہ کھجوروں کے پکنے کا زمانہ تھا, سال بھر کی خوراک کا اسی پہ انحصار تھا. مدینے پاک میں کھجوری تو تھی, وہی پکی ہوئی تھی. بھئی اگر کئی ہزار کئی سو مسلمان گیا اور 3 نہ گئے تو کیا ہو گیا؟ جنگ کی لڑائی ہوئی بھی نہیں, جنگ ہوا بھی نہیں, کافر پہلے بھاگ گئے. مگر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینے پاک میں واپسی میں تشریف لا کر تینوں کو بلا لیا. ہلال بن امیہ, مرارہ بن ربیع, کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, تینوں اللہ والوں کو بلا لیا, تینوں صحابہ کو طلب کر لیا, تینوں مسلمانوں کو بلا کے فرمایا تمہیں کس چیز نے روکا, تم کیوں پیچھے رہ گئے؟ اس زمانے میں منافق جھوٹ بولنا کرتے تھے. آج کل تو الحمدللہ میرے جیسے مولوی اور تیرے جیسے حاجی نے ساری عمر میں کبھی جھوٹ انشاءاللہ کبھی نہیں بولنا ہوگا. توبہ توبہ, ہم لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ ساتھ نہیں آتا فنکاری کے بغیر. تینوں مسلمانوں نے صاحب عرض کر دیا. کعب بن مالک سے پوچھا تو کیوں رہا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سواری بڑی تیز تھی, بس یوں کرتے کرتے ابھی نکلتا ہوں, سواری تیز ہے جا ملے گی, ابھی نکلتا ہوں یوں کرتے کرتے خامخواہ رہ گیا. کعب بن مالک نے بھی یہی عرض کیا. ہلال بن امیہ نے اس قسم کی بات بتائی, مرارہ بن ربیع نے بھی ایسی بات بتائی. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ صلاح کر لی تھی پہلے ہی تینوں نے, دیکھو ہم صلاح کریں گے نا, جھوٹ بولنے کی صلاح کریں گے, آؤ پہلے سوچوں گال کو کیا گال کرنی چاہیے, اس کو بھی گال ہوئے تو کہیں کو پتہ نہ لگے کہ نوے کے لیے گالی نہ بھی تھی بھی کہیے. اچھا کون کے بارے میں تو بیٹھے سوچے سو, سچی جھوٹ کے بارے میں تو بیٹھے سوچے سو. یہ نگاہ نبوت کے رنگے مسلمان نے, مدینے پاک کے باشندے نے, صحابہ کرام نے, بیٹھے سچیلے نے, مسلمانوں کون نہ مرا ہے جو تیسا کون ہمارا جبریل اولے میں آ کے بیٹھ لے تھی, آیا بھی زندت تھی. سچ گال کا چھوڑا ہے, اللہ پاک استغفار قبول کرے تھی, گناہگار تو آخر ہی گئے ہیں. تینوں مسلمانوں نے کوئی نظر ایسا نہیں پیش کیا جو غلط ہو کہ میں بیمار ہو گیا, یا میری اماں بیمار تھی, یا فلاں بچہ بیمار تھا, میں اس کی وجہ سے رہ گیا. تینوں کے تینوں نے صاف صاف بات کر دی جو حقیقت میں تھی, بلکہ یہاں تک کہا کہ کوئی نظر نہیں, خام خواہ رہ گئے بس. اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری عقل کے مطابق ایک بات کہتا ہوں, توبہ توبہ, ویسے ہی حضور کو چاہیے تھا کہ دیکھنا بھائی آئندہ خیال رکھنا, اس مرتبہ تو جنگ نہیں ہوا, اگر جنگ ہو جاتا تو آدمیوں کی ضرورت پڑتی, آئندہ خیال کرنا. جہاں فقر و فاقہ تھا وہاں بادشاہت بھی تھی. فرمایا مدینے کے مسلمانوں ان تینوں آدمیوں سے آج کے بعد کوئی کلام نہ کرے, آج کے بعد ہی کوئی لینا دینا نہ کرے, کوئی میل ملاپ نہ کرے, کوئی گفتگو نہ کرے. یہ صحابی کہتا ہے اس قدر غم ہوا, اس قدر پریشانی ہوئی کہ بجلی گر گئی,
कि सरकार नाराज हो गए। अगर इस नाराजगी के आलम में मौत आ गई तो काली कमली वाले ने जनाजा भी नहीं पढ़ाना। रात दिन मारे मारे फिरी तीनों अल्लाह वाले। एक अल्लाह वाला साहबी कहता है मैं अपने भतीजे के बाग में गया, मैंने जाके सलाम कहा, वो परे को चल दिया। मैंने करीब होके सलाम कहा, वो और परे को चल दिया। मैंने और नजदीक आकर जोर से सलाम कहा, और परे को चल दिया। छोटा सा बच्चा और कहने लगा मुझे क्यों तंग करते हो, जिससे काली कमली वाले ने बोलना बंद कर दिया हो, मैं उसके सलाम का जवाब कैसे दूं। बीवियों ने खाना पका कर देना बंद कर दिया। एक साहबी ने अपनी बीवी से कहा पानी दे, कहने लगी जब तक काली कमली वाला माफी न दे दे मैं अपने हाथ से तुझे घूंट पानी का नहीं दे सकता। एक साहबी ने अपनी बेटी से कहा बेटी मुझे रोटी ला दे, कहने लगी अब्बा सरकार नाराज हो, बेटी कैसे रोटी पकाते थे। यूं ही तो नहीं मकाम बने, यूं ही तो दर्जे नहीं बुलंद हुए, यूं ही तो आजमतें नहीं मिली, यूं ही तो दुनिया में जन्नत के टिकट अता नहीं हुए, यूं ही तो खुदा ने इनको नहीं फरमाया तुम आओगे, मैं खुदा जन्नत फिरदौस के 8 दरवाजे खोले हुए तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। साकिरी बड़ी दिन आई, रो रो के मर गए तीनों साहबा। पानी देने वाला कोई नहीं, कलाम करने वाला कोई नहीं, बात करने वाला कोई नहीं। इतनी बात याद रखना, रोम के बादशाह को पता चला कि 3 मुसलमानों के मदीने वाले नाराज हो गए और बोल चाल बंद कर दी। तो उसने एक खत भेजा काब बिन मालिक के नाम। ये बदमाश, ये फिसलाने वाले, ये बहकाने वाले की दूर तो नहीं रहते। ईसाई बादशाह ने सोचा मौके से फायदा उठाऊं, और रुक्का देकर एक आदमी भेजा। अल्लाह गनी नऊज़ बिल्लाह, जिसमें लिखा है मैंने सुना है कि तुम्हारे नबी ने तुम पे जुल्म किया है, बोल चाल तक बंद कर दी है, खाना पीना तक बंद कर दिया है, तुम मदीना छोड़कर मेरे पास आ जाओ ईसाई बनकर, मैं तुम्हें अपनी पूरी रियासत का मालिक बनाकर मैं तुम्हारा नौकर हो जाऊंगा। देखा कितना बड़ा लालच, मैं रियासत का बादशाह बना दूंगा, मदीने में तुमसे कलाम कोई नहीं करता, बात कोई नहीं करता, तुम तंग हो गए हो, आओ मेरे पास। उलमा इकराम ने लिखा काब बिन मालिक ने वो रुक्का तंदूर में डाल दिया और करबा सुजूद होते रोया इलाही मेरे ईमान की खैर, अब तो मेरे ईमान में ईसाई कुत्ते भी तमा करने लगे। तीनों साहबा रात दिन रोती है, रात दिन परेशान है, हर वक्त अपने आप को इधर उधर करने की कोशिश करते हैं। साहबी कहता है मैं नमाज में आया करता था और मैं कुल्फियों से देखा करता था कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ देखते हैं कि नहीं। तुम तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बात से पाक हो, कभी तुमने भी सोचा कि हमारा मुंह देखकर हुजूर राजी होंगे, नाराज होंगे? बल्कि हमने तो ये देखा कि जितने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर वक्त अपने साथ मानने वाले हैं, जितने गुनाह वो करते हैं इतने दूसरे नहीं करते। नबी देख रहे हैं और चोरी, नबी देख रहा है कत्ल, नबी देख रहा है जिना बदकारी बदमाशी, नबी देख रहे हो कत्ल और डाका, नबी देख रहे रिश्वत, झूठ बोलना, हरामखोरी। उसूलन भी अगर नबी ना देखे तो अच्छा है, क्यों? कम से कम क़यामत में ये तो कह सकोगे काली कमली वाले मैं तेरा गुनाहगार उम्मती हूँ, तेरा नाम लेवा हूँ,
मुझसे गुनाह हो गया। और अगर हुजूर ने देखा हो फिर फरमाएंगे तू तो वो जालिम है जो कभी भी नहीं शर्माया। भाई एक आदमी गलती करता है मार्केट में, बाजार में, चक में, काउंसलर के पास जाके कहता देखो जी मैंने किया कोई नहीं, मेरा नाम ऐसे ही लेते हैं। काउंसिल कहता यार मैंने सुना तो मैं क्या, चलो इन्हें सही फिर मैं थोड़े को आम जाना। और अगर वो ये कहे कि मैं तुझे देख रहा था जब तू ये कर रहा था, तो फिर वो कहेगा चला जा मेरे पास से उठकर, मैंने तुझे खुद देखा यूं करते हुए। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 दीवाने, 3 परवाने, 3 जानसार, 3 सच्चे आशिक इतनी सी गलती कर बैठे। एक जंग में न गए, बदर में गए, ओहद में गए, खंदक में गए, सिर्फ तबूक में ना जा सके। आज कितनी बड़ी सजा है। तो वर्गा होगा ना तो खैर है जी, खैर है, खैर है, खैर है। आगे कई बार गए हैं और जंग आती है इंशाअल्लाह का थोड़े को पहले टूट जाते, नाराज न थी वो बादशाह हो, थोड़े को लोग पहले टूट जाते, आइंदा जंग मौका आएगा तो ससुरिया नाराज थी में लग गए। तीनों मुसलमान परेशान है, तबाह हो रहे हैं रो रो कर। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक सहाबी ने अपने आप को सुकून से मस्जिद नबवी में डाल दिया, जब तक माफी न मिलेगी मैं बंधा रहूंगा। रात दिन रोया करते थे, आज भी किया करते थे। देखो नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, बदर में गए हैं, ओहद में गए हैं, खंदक में गए हैं, हुनैन में शामिल हुए हैं, एक तबूक में न गए तो क्या हो गया? एक जंग में अगर ना गए तो इस्लाम गिर तो नहीं गया और जंग हुआ भी नहीं। मगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कितनी शक्ति आई। फरमाया कोई नबी का आदमी हत्ता के बीवी बच्चे भी कलाम न। एक सहाबी की बीवी को हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और बुला के फरमाया कि मियां बीवी वाली कोई बातचीत तो नहीं करते? अल्लाह गनी, अरे भाई वो बीवियां भी अजीब थी, वो मुसलमान भी अजीब थे। खुदा की कसम तभी तो अल्लाह पाक ने उनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नियामत दी थी। वो बीवी कहने लगी आपने क्या क्यों सोची है बात कि मुझे बुला करके पूछो और मना करो? काली कमली वाले कलमा तेरा पढ़ूं, कुरान तेरा लाया हुआ पढ़ूं, तुझ पर ईमान लाऊं, तेरी जात पर यकीन करूं और तेरे हुक्म पे अमल न करूं, मैं मुसलमान कैसी? आज का मतलब ये था कि आखिर मियां बीवी घर में रहते हैं, चोरियों खिदमत न करती हो। बल्कि इस्माइल ने ये कहा कि जी मैं मर्द औरत वाली बात तो उसके साथ क्या करती और वो मेरे साथ क्या करता। उसको तो इतने दिन हो गए होश भी नहीं, हर वक्त रोता है, हर वक्त रोता है। मैं तो उसके पास रोते हुए की भी नहीं बैठती कि तेरी गलती है, अपनी गलती को रोता है। चुना के जब तीनों मुसलमानों के रोने की इंतहा हो गई और देखो लालच दिया ईसाई ने, ईसाई का लालच कबूल करने के बजाय और अल्लाह से पनाह मांगी कि या अल्लाह माफ कर दे, मेरे ईमान में ईसाई कुत्ता भी अब तमा करने लगा है। मैं और अगर आप होते फौरन बदल जाते, कहते चलो भाई कोई नहीं, अगर यहाँ कबूल नहीं तो चलो वहां चलते हैं, क्या करें भाई, मजबूरी है। तो सलाम तक नहीं लेते, कलाम बंद कर दिया, अपना पराया सब बंद हो गए तो चलते हैं बंद। तुम अपने इस्लाम संभालो भाई, हम चले जाएंगे और क्या है। यही सोच रहे कि एक अंदर से निकल क्या रहा है।
مگر جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت نے رو رو کے حد کر دی، جماعت نے رو رو کے حد کر دی، پریشان ہو کے حد کر دی، رات دن تسلیم میں گزرا، قرآن کریم میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی آئی، ان کی توبہ کی قبولیت کا قرآن میں اعلان آیا۔ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم، وہ 3 آدمی جنہوں نے توبہ کی، تینوں کی توبہ میں قبول کرتا ہوں۔ انصار الذين اتبعوهم، وہ 3 آدمی جنہوں نے توبہ کی، تینوں کی توبہ میں قبول کرتا ہوں۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کی توبہ کا اعلان قرآن۔ خدا یہ کہے کہ میں نے ان کو معاف کر دیا۔ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوهم، تمام سے تمام مسلمان اور یہ تینوں ثلاثة الذين يحلفوا بالفاظ موجود، ان تینوں کو میں نے معاف کر دیا۔ ثم تاب عليهم ليتوبوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ادھر خدا کا قرآن نازل ہوا، ان کی توبہ اور استغفار کی قبولیت کا اعلان ہوا۔ ادھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت آیت فرمائی کہ مجھ پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ مسلمان دوڑے ہیں، مسلمان بھاگے ہیں مبارکباد دینے کے لیے کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ کوئی گھوڑے پہ چڑھ کے دوڑا، کوئی پیدل دوڑا، ایک نے پہاڑ پہ چڑھ کر آواز لگا دی، کان مل مالک مبارک ہو تیری توبہ کی قبولیت قرآن میں آ گئی۔ انہیں قدر تھی بھائی۔ جو آدمی گھر پہ گیا نا، جس نے پہلے یہ بات پہنچائی، صحابی نے جتنے کپڑے پہن رکھے تھے سارے وہ کپڑے اس کو دے دیے، جو گھر میں سامان تھا وہ بھی اس کو اٹھا کر دے دیا، اور پھر تینوں کے تینوں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو باغ ہے نا ہمارے، تینوں نے ہمیں رکھا ہے، اور آج ہم یہ سارے کے سارے اسلام کے نام پہ وقف کرنا چاہتے ہیں، ہم کو اسلام کو دیتے ہیں، ہم یہ رکھتے ہی نہیں، کبھی آئندہ بھی ہم اسی طرح سے نہ مارے گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سارا نہ دو، بیوی بچوں کا بھی حق ہے، تھوڑا تھوڑا حصہ دے دو، بقایا اپنے پاس رکھو، میں راضی میرا خدا راضی۔ چنانچہ ان کی توبہ کا اعلان قرآن میں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ بھی فرما دیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے بدلے میں اللہ کی رضا خرید لی۔ کوئی سونا خرید کرے گا، کوئی چاندی خرید کرے گا، کوئی کپڑا خریدے گا، کوئی غلہ خریدے گا، کوئی مویشی اور جانور خریدے گا۔ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کہتا ہے جان دی اور خدا کی رضا مول لے، اللہ کی رضا مول لے لی، اللہ کی خوشنودی مول لے لی، پروردگار عالم کی بندگی مول لے لی، اس کی اطاعت اور فرما برداری مول خرید لی، اس کی غلامی مول خرید لی، اس کے سامنے سر جھکانا خرید لیا، رکوع کرنا خرید لیا۔ آخری سانس آ جائے گا مگر اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کروں گا، یہ صحابہ کرام نے عہد کر لیا۔ ہماری توبہ تو ایسی ہے، اب توبہ کریں گے دروازے سے باہر نکل کے پھر وہی کام شروع، اگر جھوٹ سے توبہ کریں گے تو وہی جھوٹ شروع، اگر چوری سے توبہ کریں گے تو وہی چوری شروع، اگر زنا سے توبہ کریں گے تو وہی بدکاری شروع۔ تو اس حالت میں کیا کریں؟ جس کو خدا دے
जिसके दिल में यकीन आए उसी के दिल में आ सकता है, तुम तो गप समझोगे। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कोठे पे बैठा हुआ कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है, जहन्नम के अज़ाब की आयत आ गई। ख्वाजा हसन बसरी इतना रोया, पतलाने में से आंसुओं का पानी नीचे टपकने लगा। एक आदमी जो नाले के नीचे से गुजरा, उसकी पगड़ी के तन टुकड़े, तन कतरे टपके। उसने कहा कौन है? शर्म नहीं आती? मेरी पगड़ी खराब कर दी, पुलिस पर नाले में से फेंका, मेरे कपड़े खराब कर दिए। ख्वाजा हसन बसरी सबका जो रहमतुल्लाह अलैह रोते रोते कहते हैं, हाँ हाँ जरूर पलीत हो गए होंगे, मैं गुनाहगार ख्वाजा हसन बसरी के आंसुओं का पानी है, आंसुओं का पानी है। वो भी कदरदान निकला जिसकी पगड़ी पे टपके थे, उस पगड़ी को घर जाके अपने बच्चों को बुलाया, उनके हवाले कर दी। ये पगड़ी, ये दस्तार, ये साफा, ये अमामा संभाल के रखना, जब मेरा आखिरी वक्त आ जाए गुसल के बाद कफन में रख देना। मेरा रब मुझसे पूछेगा दुनिया की क्या लाया, अगर करुणा इलाही मुझे तो तेरे डर से कभी रोना न आया, कभी इतना खौफ न आया, कभी इतना दर्द न आया। एक रोने वाले की आंखों की कपती हुई पगड़ी साथ लेके आया हो, इसकी लाज रख के मुझे माफ कर दे। यकीन वालों की बात है, जिसका यकीन जम जाए। आज हमारा कुरान पे यकीन नहीं, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को यकीन नहीं, हदीस पाक पे यकीन नहीं, फिर हम कामयाबी दुनिया और आखिरत में कैसे हासिल कर सकते? फकीर बिन आयात रहीमहुल्लाह अपने जमाने के बहुत बड़े बुजुर्ग वली के कामिल गुजरे हैं, सारा जमाना जानता है। फुदाइल बिन आयात मशहूर मुहद्दिस, मशहूर अल्लाह वाला, मशहूर बुजुर्ग है। और हालत ये कि अपने जमाने का सबसे बड़ा डाकू, गनी तो बाद में बना ना, 99 आदमी टोली में और 99 गुलाम थे, नीचे के थे, ये सरदार था। अल्लाह की देन भी देखो और खुदा पर यकीन का अंजाम भी देखो। अब डाकुओं का, बदमाशों का काम क्या होता है? उन्होंने किसी की खूबसूरत लड़की थी, उसको पैगाम दिया कि हम आज रात को उठाएंगे, फिर लड़की को उठा के ले जाएंगे आप। चुनाचे उसने क्या इंतजाम करना था, एक गरीब आदमी था जिसकी वो बच्ची थी, उसने ऊपर के चबारे में बच्ची को बिठा दिया और बेटी से कहा, बेटी मैंने ये सुना है कि कुरान कब्र में काम आएगा, हश्र में काम आएगा, तो कुरान में आज रात पढ़ती रहो, मैं चाहता हूं दुनिया ही में तेरे कुरान काम आ जाए, दुनिया ही में कुरान तेरे काम आ जाए। बच्ची ने बैठ के सारी रात कुरान पढ़ा। फुदैल बिन आयात के डाकुओं का सरदार था, कोई कोठे के नीचे थे, कोई ऊपर थे, कोई दाएं थे, कोई बाएं थे। जब उस लड़की को उठाने के लिए चौबारे में बड़ा डाकू दाखिल हुआ, अंदर से आवाज आती है, अलम यअनिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। अलम यअनिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह
वमा नज़ल मिनल हक़। तर्जुमा ये है, ओ अल्लाह की जात पर यकीन रखने वाले, ओ रात के अंधेरे में चलने वाले, तू खुदा के कहर से कब डरेगा? कल मालिक के कायनात के अजाब से तेरे दिल में खौफ आएगा। अब भी खौफ खा जा, मेरे जिक्र से डर जा, मेरे नाम से डर जा, मेरे कदम से डर जा, मेरे कहर से डर जा, मैं तुझे माफ कर दूंगा। कोई तकरीर नहीं, कोई वाज नहीं, कोई नसीहत नहीं, कोई की तबलीग का प्रोग्राम नहीं। बच्ची ने कुरान की आयत को 2-3 मरतबा दोहरा के पढ़ा। फुज़ैल बिन अयाज ने कुरान सुना, अरब का इलाका था, कुरान समझता था, बस देर नहीं लगी, कोठरी पे खड़ा खड़ा कहने लगा, अपना रास्ता बदल गया है, जिसने मेरे साथ आना वो मेरे साथ आए, जिसने बदमाशों के साथ जाना बदमाशों के साथ जाए। हम तो आज तौबा करते हैं, और एक बच्ची का खुदा के कुरान पे यकीन है तो मैं खुदा की जात पे यकीन न करूं। अपने जमाने का बहुत बड़ा वली कामिल गुजरा है, एक आयत पे यकीन कर लिया, कुरान की एक आयत पे, और हमारा सारी आयतों पे यकीन नहीं, नमाज की आयतों पे यकीन नहीं, ज़कात की आयतों पे यकीन नहीं, रमजान के रोजों की आयतों पे यकीन नहीं। अभी आ रहा ना गर्मी का रमजान, कई लोगों को अभी से फांसी लग रही। इंशाअल्लाह बोतलें मांग के रखनी है काफी सारे लोगों ने, सारे साल बस सारे महीने बोतलें दिखाते रहेंगे, आधी साल रो गए नहीं, वो भी कचरा नहीं, तबीयत खराब है, कम से बस भी चांद नजर आया ना, चांद नजर आती तबीयत खराब हो गई। अल्लाह मकरी, और यही लोग ईद के दिन सबसे पहले आगे आगे निकलते हैं, चौर बनाने में, जूते में, कपड़े में, भाग दौड़ में, रोजा एक नहीं रखते। हदीस पाक में आता है कि जो मेरे रमजान का इकराम नहीं करता, मेरे रमजान का एहतराम नहीं करता, मेरे रमजान मुबारक की इज्जत नहीं करता, कयामत के दिन मैं उनको नहीं पूछूंगा कि तुम जहन्नम के किस खाते में पड़े हो। ये बात नहीं, अल्लाह पाक को हमारा भूखा मारना मकसूद नहीं है। उसको क्या फायदा हमारे प्यासा मरने से, भूखा मरने से। खुदा तो देखना चाहता है कि ये अपनी मर्जी से खाते हैं या मेरे कहने से खाते हैं, अपनी मर्जी से पीते हैं या मेरे कहने से पीते हैं, अपनी बीवी के पास अपनी मर्जी से जाते हैं या मेरी मर्जी के मुताबिक जाते हैं। तुम अपनी औलाद को परख सकते हो, नौकर मुलाजिम को परख सकते हो, खुदा को यह हक नहीं पहुंचता कि बंदों को आजमाए, बंदों की परख करे कि ये अल्लाह वाले हैं या खुदा वाले हैं या शैतान वाले हैं और गलतकार लोग हैं। हम तो घर के घर ही रोजे रखते, और अगर कहे दो तो गोली लगती है कि हमने कहा कि रोजे नहीं रखते। जो खुल्लम खुल्ला खाता पीता है, जो रमजान का इकराम और एहतराम नहीं करता, खुदा की कसम दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। पता चलेगा जब मौत आएगी, हाँ कि कब्र में क्या बनती है, हशर में क्या बनती है, कयामत में अल्लाह की अदालत में क्या बनती है। ठीक है, न कमाओ एक महीने में, न काम करो। अगर 11 महीने की कमाई में पूरा नहीं पड़ा तो रमजान की कमाई में कौन सा तू ताजे ताक का मालिक बनेगा। थोड़ा कमा लो, कम कमा लो, छुट्टी कर लो महीने की, कोई बात नहीं, थोड़े से गुजारा कर लो, पुराने कपड़े धो के पहन लेना, हल्की ग़िज़ा खा लेना, मगर कम से कम जब ईद के दिन ये ऐलान हो अल्लाह की तरफ से, जाओ मैंने तुम सबको माफ कर दिया, उसमें तो शामिल हो जाओ। मेरा अर्ज करने का मकसद ये था कि ये तीनों सहाबी, अंदाजा लगाओ, हुजूर के दीवाने, हुजूर के परवाने, हुजूर के जानिसार, हुजूर के यार, हुजूर के मिलने वाले, एक जंग में ना गए, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोलना तक बंद कर।
तो लोग नमाजों की परवाह नहीं करते, रोजे की परवाह नहीं करते और किसी का हक खा करके मर जाते हैं, किसी पे जुल्म करके मर जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो इंसानियत को बर्बाद करने वाली है, तबाह करने वाली है, अजीब नुकसान पहुंचाने वाली है। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। कुरान ने ही लोगों की तारीफ फरमाई। देखो ना, हम बाजार में जाते सौदा खरीदने, कारखाने में जाते हैं, और सहाबा के बारे में कुरान कहता है मन यशरी नक्ता फरमाया सहाबा वो थे जो जान देकर मेरी रजा खरीदा करते थे, पैसे देकर नहीं, जान देकर मेरी रजा खरीदा करते थे। फिर खुदा ने फरमा दिया वल्लाहु रऊफुन बिल इबाद, ये मेरे बंदे हैं, मैं इनका खुदा, ये मेरे सही बंदे हैं। और फिर आगे हम जैसों को फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। ये नहीं कि आधा तीसर आधा बटेर, मुसलमान भी कहलाओ और काफरों वाले काम भी करो, ऐसा ना करो। उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, शैतान की पैरवी ना करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन, वो तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है, सरासर दुश्मन है, कलियान दुश्मन है, उसकी ना मानो, नाम काली कमली वाले की मानो। फ़इन ज़ललतुम मिन बादि मा जाअतकुमुल बय्यिनात फ़अलमू अन्नल्लाह अज़ीज़ुल हकीम। कुरान के आ जाने के बाद भी अपने आप को फिसलाना नहीं, अपने आप को तबाह नहीं करना। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। करम का मामला फरमा, सब बीमारों को शिफा अता फरमा। एक जुमे का मुक्तदी है, उसका बाजू टूटी, अल्लाह ताला से ऐसे कामला अता फरमाए। अल्लाह ज़हूर अहमद है वो दुनिया में कोई डूब के बेचारा फौत हो गया, अल्लाह ताला मरहूम को जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमा। याफूज उबैदुल्लाह साहब खानपुर से आए हुए, उनके नाना नंबरदार साहब मेरे भी दोस्त थे, मिलने वाले थे, बहुत अच्छे आदमी थे, वफात पा गए हैं। क़ज़ा इलाही से अल्लाह ताला मरहूम की कब्र को जन्नत का बाग बनाए। अल्लाह पाक उनकी लग़ज़िशों को और भूल को माफ फरमाए। या अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमा, हम सब के वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह तमाम अज़ीज़ व अक़ारिब की मग़फ़िरत फरमा। मस्जिद के खिदमत गुजारों की, मेरे मदरसे के खिदमत गुजारों की मग़फ़िरत फरमा। हाजी रशीद साहब मदीना गिलास फैक्ट्री वाले अस्पताल में हैं, दुआ करो या अल्लाह से कामला अता फरमा। बड़ा ही काम का आदमी है, बहुत अच्छा, 30 साल का मेरा तो पुराना खिदमत गुजार है। अल्लाह तबारक व तआला से कामला अता फरमाए और उनकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए। और भी कई साथियों ने दुआओं के लिए कहा, या अल्लाह सबकी दुआओं को मंजूर फरमा। कईयों ने अपनी मुख्तलिफ हाजतों के लिए कहा, सबकी हाजात को पूरा फरमा। एक अब्दुर्रहमान छाती से जाबाद का, अल्लाह तबारक व तआला उसकी भी हाजात को पूरा फरमाए। हाजी रमजान साहब पुराने दोस्तों में से हैं, अब्दुर्रहमान के वालिद, अल्लाह तबारक व तआला घर में, कारोबार में खैर बरकत अता फरमाए। अल्लाह से कामला अता फरमाए और तमाम तरफ से, हर सर से, हर किस्म से अपनी हिफाजत और अपनी पनाह में जगह अता फरमाए। या अल्लाह जितने भी आप लोग मर्द और झोली फैलाए बैठे, या अल्लाह सबकी हाजतों को पूरा फरमा, सबकी मुरादों को पूरा फरमा, सबकी झोलियां भर दे, सबकी मुश्किलों को आसान फरमा, सबकी परेशानियों को दूर फरमा, सबकी तलखियों को राहतों से बदल दे। इलाहुल आलमीन ईमान और इस्लाम के साथ जिंदा रख, मौत आए कलमे और ईमान वाली मौत अता फरमा। या अल्लाह बे औलाद को औलाद अता फरमा, हम सब की औलाद को नेक और फरमा बरदार बना। या अल्लाह तमाम मुसलमान, ये बच्चा कहता है कोई बुढ़िया बीमार है, अल्लाह पाक से काम लाता है, बड़ी अम्मा कहता है बीमार है, अल्लाह पाक से काम लाता फरमाए। जिन्होंने कहा है, जिन्होंने नहीं कहा है, या अल्लाह सभी के मरीजों को शिफा अता फरमा। कारी मोहम्मद हनीफ साहब मदनी मस्जिद मुल्तान में बयान फरमा रहे थे। मौजू था 3 सहाबी। किराम और काबिरीन की तकारीर के किरा कदर कैसेटों का मरकज, रिकॉर्डिंग, पहली मंजिल,
کریم سینٹر صدر کراچی، فون نمبر 56781223۔ بن جائے روٹ گئی تقدیر تو کون منائے گا، اور کچھ کر لے تقدیر کے بگڑی بن جائے، اور کچھ کر لے تقدیر کے بگڑی بن جائے، روٹ گئی تقدیر تو کون منائے گا، اے مالی تو کب تک وقت گنوائے گا، باغ کا بوٹا بوٹا مرجھا جائے گا، اور کھیت پہ محنت کر کے دل سے مانگ دعا، کھیت پہ محنت کر کے دل سے مانگ دعا، پھر مولا رحمت کا می برسائے گا، پھر مولا رحمت کا می برسائے گا، اے مالی تو کب تک وقت گنوائے گا، باغ کا بوٹا بوٹا مرجھا جائے گا، اور وہ میں خانہ آج نہیں تو کل اجڑا، وہ میں خانہ آج نہیں تو کل اجڑا، جس کا ساتھی پیاسوں کو ترسائے گا، جس کا ساتھی پیاسوں کو ترسائے گا، اے مالی تو کب تک وقت گنوائے گا، باغ کا بوٹا بوٹا مرجھا جائے گا، اور دیکھ نہ مظلوموں کے آنسو بہ نکلے، دیکھ نہ مظلوموں کے آنسو بہ نکلے، ایک ایک آنسو 100 طوفان اٹھائے گا، ایک ایک آنسو 100 طوفان اٹھائے گا، اے مالی تو کب تک وقت گنوائے گا، باغ کا بوٹا بوٹا مرجھا جائے گا، اور امن ہے گیلانی اسلام کے دامن میں، امن ہے گیلانی اسلام کے دامن میں، باہر رہا جو اسے چین نہ پائے گا، باہر رہا جو اسے چین نہ پائے گا، اے مالی تو کب تک وقت گنوائے گا، باغ کا بوٹا بوٹا مرجھا جائے گا، ہمیشہ حق سے باطل کو جدا کرتے رہیں گے ہم، ہمیشہ حق سے باطل کو جدا کرتے رہیں گے ہم، یہ حق ہے اہل حق کا حق ادا کرتے رہیں گے ہم، سزا دیتے رہو تم یہ خطا کرتے رہیں گے ہم، اور نبوت تخت ان کا، نبوت تخت ان کا، خاتمیت تاج ہے ان کا، نبوت تخت ان کا، تخت ان کا، خاتمیت تاج ہے ان کا، یوں ہی تعریف شاہ دو سرا کرتے رہیں گے ہم، سزا دیتے رہو تم یہ خطا کرتے رہیں گے ہم، اور رسول اللہ ہم کو جان سے پیارے نادانو، رسول اللہ ہم کو جان سے پیارے نادانو، رسول اللہ پر جانے فدا کرتے رہیں گے ہم، سزا دیتے رہو تم یہ خطا کرتے رہیں گے ہم، اور وجود اسلام ہر دستور نامنظور ہے ہم کو، وجود اسلام ہر دستور نامنظور ہے ہم کو، سبا ہے منہ میں جب تک یہ صدا کرتے رہیں گے ہم، سزا دیتے رہو تم یہ خطا کرتے رہیں گے ہم، اور جیے
اسلام کی خاطر مرے اسلام کی خاطر اور جیے اسلام کی خاطر مرے اسلام کی خاطر امین اللہ سے یہ التجا کرتے رہیں گے ہم باہر چنڈال تیرے کیا کہنے ہیں باہر چنڈال تیرے کیا کہنے ہیں باہر چنڈال تیرے کیا کہنے ہیں تو ہے بڑا دجال تیرے کیا کہنے ہیں تو ہے بڑا دجال تیرے کیا کہنے ہیں باہر چنڈال تیرے کیا کہنے ہیں اور ختم نبوت پر تو نے ڈاکہ ڈالا اور ختم نبوت پر تو نے ڈاکہ ڈالا کھا کے پرایا مال تیرے کیا کہنے ہیں اور کھا کے پرایا مال تیرے کیا کہنے ہیں تو ہے بڑا دجال تیرے کیا کہنے ہیں باہر ہے چنڈال تیرے کیا کہنے ہیں اور کوئی فرشتہ تیرا ٹیچی ہے وہ خود لکھتا ہے کہ میرے فرشتے کا نام ٹیچی ہے دوسرے کا مٹھن لال کوئی فرشتہ تیرا ٹیچی ہے کوئی ہے مٹھن لال تیرے کیا کہنے ہیں کوئی ہے مٹھن لال تیرے کیا کہنے ہیں تو ہے بڑا دجال تیرے کیا کہنے ہیں باہر ہے چنڈال تیرے کیا کہنے ہیں اور الٹے بوٹ پہن کر تو چلتا ہوگا اس کی بیوی لکھتی ہے کہ وہ دایاں پاؤں بائیں میں اور بائیں دائیں میں ڈالتا تو اس کا یہ نقشہ کہ الٹے بوٹ پہن کر تو چلتا ہوگا کیسی پنکھی چال تیرے کیا کہنے ہیں تو ہے بڑا دجال تیرے کیا کہنے ہیں باہر ہے چنڈال تیرے کیا کہنے الٹے بوٹ پہن کر تو چلتا ہوگا کیسی پنکھی چال تیرے کیا کہنے ہیں اور کاجو پر کے بٹن پھنسائے ہیں نچلے یہ بھی عادت کاجو پر کے بٹن پھنسائے ہیں نچلے واقعی مست جمال تیرے کیا کہنے ہیں کاجو پر کے بٹن پھنسائے ہیں نچلے واقعی مست جمال تیرے کیا کہنے ہیں تو ہے بڑا دجال تیرے کیا کہنے ہیں اور ہولیا دیکھو آنکھیں تیری سر فٹ بال ہولیا دیکھو آنکھیں تیری سر فٹ بال پچکے گال تیرے کیا کہنے ہیں باہر ہے چنڈال تیرے کیا کہنے ہیں تو ہے بڑا دجال تیرے کیا کہنے اور جب کوئی تصویر دکھاتا ہے تیری جب کوئی تصویر دکھاتا ہے تیری ڈر جاتے ہیں بال تیرے کیا کہنے ہیں ڈر جاتے ہیں بال تیرے کیا کہنے ہیں تو ہے بڑا دجال تیرے کیا کہنے ہیں اور تیرا ہر چیلا ہے ایک عیار گرو تیرا ہر چیلا ہے ایک عیار گرو تو ہے گرو گھنٹال تیرے کیا کہنے ہیں تو ہے گرو گھنٹال تیرے کیا کہنے ہیں باہر ہے چنڈال تیرے کیا کہنے ہیں اور پیدا ہو نہیں سکتا رہتی دنیا تک پیدا ہو نہیں سکتا رہتی دنیا تک اب کوئی تجھ سا لال تیرے کیا کہنے ہیں باہر ہے چنڈال تیرے کیا کہنے ہیں تو ہے بڑا دجال تیرے کیا کہنے ہیں اور شراب پینے کی بھی عادت تھی ان کی کتابوں میں اور بیوی یہ کہتی ہوگی جب تو پی آئے
بیوی یہ کہتی ہوگی جب تو بھی آئے جانی تو سنبھال تیرے کیا کہنے تو ہے بڑا دجال تیرے کیا کہنے باہر چندال تیرے کیا اور نظم انوکھے جب کی لکھ کر گیلانی نظم انوکھے ڈھب کی لکھ کر گیلانی تم نے کیا کمال تیرے کیا کہنے ہیں چھوڑنا حق کی پیدار چھوڑنا حق کی پیدار اللہ کے در جھوٹ نماز چھوڑنا حق کی پیدار اللہ کے در جھوٹ نماز اللہ کے در جھوٹ نماز سچ کو بے پار ایک لگی گئی جائے سچ کو ہوگا میرا پار ایک لگی گئے جاروں یار ایک لگی گئے جاروں یار اور گھر نہ پھیلا نفرت کا اور گھر نہ پھیلا نفرت کا اور گھر نہ پھیلا نفرت کا سودا بیچ محبت کا